Hi students and friends, welcome to my chemistry class. I am B. Satish Kumar, lecturer in chemistry, Government Degree College Man, Srikakulam. Today we will discuss about molecular structure of fructose. ఫ్రక్టోజ్ యొక్క అణునిర్మాణం గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. It is a part 7 in carbohydrate chemistry. So already we discussed the fructose introduction and the preparation methods of fructose in part 6. It is the continuation lesson to part 6. So in this presentation we have to know the open chain structure of fructose. Based upon some reactions, we conclude the straight chain structure of fructose. In this session we have to learn ఈ సెషన్లో ఈ లెక్చర్లో ఈ ప్రెజెంటేషన్లో మనం ఫ్రక్టోజ్ యొక్క అణు నిర్మాణం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. ఫ్రక్టోజ్కి సరళమాలిక నిర్మాణం ఉంది అని కొన్ని చర్యలను ఆధారం చేసుకొని మనం వివరిస్తున్నాం. దిస్ టాపిక్ ఈజ్ మోస్ట్ యూజ్ఫుల్ టు ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ CSR NET and Central University exams, JL, DL, BSc and MSc students and intermediate students also useful to this topic. So let us start our session now. Firstly, molecular formula. How can they determine the molecular formula of the fructose? Based upon the qualitative and quantitative analysis and also the molecular weight determination is found to be the structure of fructose is C6H12O6. మాలిక్యులర్ అణుభార పద్ధతుల ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని విశ్లేషణ పద్ధతుల ఆధారంగా చేసుకొని ఫ్రక్టోజ్ యొక్క అణు ఫార్ములాను C6H12O6గా వాళ్ళు ఇకపోతే ఫ్రక్టోజ్ యొక్క నిర్మాణానికి అవసరమైనటువంటి ఇంకొక చర్య ఏంటంటే ఎసిటైలేషన్ ప్రాసెస్, ఎసిటైలేషన్ పద్ధతి. ఇన్ దిస్ ఎసిటైలేషన్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్. సో దట్ ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్ రియాక్ట్స్ విత్ 5 moles of acetic anhydride to form penta-acetyl fructose along with 5 moles of acetic acid. This reaction indicates fructose having 5 hydroxyl groups in it. ఈ చర్య ఆధారంగా వాళ్ళు ఫ్రక్టోజ్లో 5 OH ప్రమేయ సమూహాలు ఉన్నాయి, 5 హైడ్రాక్సిల్ సమూహాలు ఉన్నాయి అని వాళ్ళకి అర్థమైంది. ఎందుకంటే ఫ్రక్టోజు 5 ఎసిటిక్ అన్హైడ్రైడ్ అణువులతో చర్య పొందింది కాబట్టి. సో మనకి 5 ఎసిటిక్ యాసిడ్ అణువులు కూడా ఏర్పడ్డాయి ఈ చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని. సో ఫ్రక్టోజులో 5 OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. దిస్ రియాక్షన్ ఇండికేట్స్ 5 OH గ్రూప్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్ అని అర్థమైంది ఎసిటైలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా. See the next reaction. The next reaction for identify the carbonyl group present in a fructose molecule. So you know the reaction is reaction with hydrogen cyanide and hydroxyl amine. So fructose reacts with hydrogen cyanide to form fructose cyanohydrin, and also fructose reacts with hydroxylamine, elimination of water molecule to form fructose oxime. So in this reaction fructose reacts with only 1 mole of HCN and 1 mole of hydrogen cyanide to form the product. This reaction indicates fructose having 1 carbonyl group. ఈ చర్య ఏం తెలియజేస్తుంది? ఫ్రక్టోజ్ని హైడ్రోజన్ సయనైడ్ మరియు హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్తో చర్య పొందిస్తే కేవలం 1 mole ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సయనైడ్ అలాగే 1 mole ఆఫ్ హైడ్రాక్సిల్ ఎమీన్ మాత్రమే ఫ్రక్టోజ్తో చర్య పొంది ఫ్రక్టోజ్ సైనోహైడ్రిన్, ఫ్రక్టోజ్ ఆక్సైమ్స్ని ఏర్పరిచాయి. ఈ చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని ఫ్రక్టోజ్లో కార్బొనైల్ గ్రూపు CO గ్రూపు ఉంది అని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. ఎందుకంటే HCN
హైడ్రాక్సిలేమిన్ ఈజీగా కార్బొనైల్ గ్రూప్లో చర్య పొందుతాయి. న్యూక్లియోఫిలిక్ సంకలన చర్యలో అవి సులువుగా చర్య పొంది మనకి సంకలన ఉత్పన్నాలు ఏర్పరుస్తాయి. కాబట్టి ఈ చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని గ్లూకోజ్లో ఒక కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహం ఉంది అని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ హియర్ ఫ్రక్టోజ్ రియాక్ట్స్ విత్ HCN, 1 mole of HCN to form fructose cyanohydrin fructose oximes with elimination of water molecule. So this reaction indicates the carbonyl group present in a fructose molecule. See the next reaction. So next reaction is reduction reaction. This reduction with concentration HI along with red phosphorus. Same reactions we discussed in the molecular structure of glucose. The same reactions we are applied here also. So in this reaction, fructose reaction with concentration HI with red phosphorus on prolonged heating to form N-hexane molecule. సో ఫ్రక్టోజ్ని గాఢ HI ఆమ్లంతోనూ రెడ్ ఫాస్ఫరస్తో కొద్దిగా ఎక్కువసేపు వేడి చేస్తే క్షయీకరణ చర్య జరిగి N-హెక్సేన్ అనే అణువు ఏర్పడింది. ఈ చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని సో ఇక్కడ ఫ్రక్టోజ్ మీరు చర్యను చూస్తే కాన్సన్ట్రేషన్ HI రెడ్ ఫాస్ఫరస్ సమక్షంలో ఎక్కువసేపు వేడి చేస్తే N-హెక్సేన్. ఇక్కడ మనం హెక్సేన్ మాలిక్యూల్ చూస్తే 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్లో కూడా C6H12O6లో మనకి C6 కాంపౌండ్ ఇది. సో సేమ్ కార్బన్సే మనకి ఇక్కడ అందులో N-హెక్సేన్లో కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ చర్యను ఆధారంగా చేసుకొని ఫ్రక్టోజ్లో 6 కార్బన్లు కూడా సరళ మాలికా నిర్మాణాలు ఉన్నాయి. సో దిస్ రియాక్షన్ ఇండికేట్స్ 6 కార్బన్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ చైన్ ఇన్ ఫ్రక్టోజ్ మాలిక్యూల్. ఇందులో 6 కార్బన్లు కూడా సరళ మాలికా నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, ఒక వరుసలో ఉన్నాయి అని ఈ చర్య మనకి తెలుపుతుంది అనమాట. ఇకపోతే నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్. సో ఇక్కడ వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ బ్రోమిన్ వాటర్. సో దాంతో ఫ్రక్టోజ్ని చర్య పొందించారు. ఫ్రక్టోజ్తో చర్య పొందిస్తే ఫ్రక్టోజు ఈ బ్రోమిన్ వాటర్తో చర్య పొందదు. ఎందుకు? బ్రోమిన్ వాటర్ బలహీనమైన ఆక్సీకరణం కాబట్టి ఆ ఫ్రక్టోజ్ని ఆక్సీకరణం చేయలేకపోయింది. సో దిస్ రియాక్షన్ ఇండికేట్స్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్, నో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ present in a fructose molecule. It may be a keto group present in a fructose molecule. ఈ చర్య ఏం తెలుపుతుంది? ఈ చర్య ద్వారా ఏం తెలుస్తుందంటే ఫ్రక్టోజ్లో ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం లేదు. ఒకవేళ ఉంటే అది మనం గ్లూకోజ్ లాగా అది మనకి గ్లూకోనిక్ ఆమ్లంగా మారుతుంది అక్కడ గ్లూకోజ్లో. ఇక్కడ అటువంటి యాసిడ్ రూపంలో మారలేదు. సో ఈ చర్య ద్వారా మనం కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉందని చెప్పాం కదా HCN హైడ్రాక్సిలేమిన్ చర్యలో. ఇక్కడ ఉన్న కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ అనేది ఇక్కడ మనకి తెలిసిపోతుంది. సో ఇది ఆధారంగా ఫ్రక్టోజ్లో ఉండే ప్రమేయ సమూహము కార్బొనైల్ ప్రమేయ సమూహము కీటోను అని మనకి అర్థమైంది. ఒకవేళ ఆల్డిహైడ్ ఉంటే మనకి అది చర్యని ఇచ్చేది. ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ లేదు కాబట్టి మనకి చర్యని ఇవ్వలేదు. సో ఈ చర్య ఆధారంగా ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ లేదు, కీటో గ్రూప్ ఉందని మనకు అర్థమైంది. ఇకపోతే నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఆ కీటో గ్రూప్ ఏ స్థానంలో ఉంది అన్నది మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి the position of keto group in fructose by using the following reactions. So next reaction is reaction with HCN, hydrolysis and reduction with concentration HI and red phosphorus. So fructose reaction with HCN molecule to form cyanohydrin. That cyanohydrin molecule further hydrolysis process to form a acid compound with increase of 1 carbon atom in a fructose molecule. Further, this acid compound further reduction with concentration HI and red phosphorus on prolonged heating to form 2-methyl hexanoic acid. ఫ్రక్టోజ్ని ముందుగా HCNతో చర్య పొందించాడు, సైనోహైడ్రిన్ ఏర్పడింది. తర్వాత జల విశ్లేషణ చేస్తే సైనో గ్రూప్ యాసిడ్ గ్రూప్ కింద మారింది, ఒక కార్బన్ సంఖ్య పెరిగింది. ఫ్రక్టోజ్లో C6 ఉంటే మనకి ఈ సైనోహైడ్రిన్లో 7 అవుతుంది, ఒక కార్బన్ పెరిగింది. సో హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు యాసిడ్ అవుతుంది కదా, ఒక కార్బన్ పెరిగింది. తర్వాత దీన్ని క్షయీకరణ చేస్తే మనకి 2-మెథైల్ హెక్సనోయిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడింది. ఈ చర్య ఆధారంగా మనకి ఇక్కడ ఫ్రక్టోజ్లో 6 కార్బన్లు ఉంటే మనకి ఇక్కడ హెక్సనోయిక్ యాసిడ్లో చూసుకుంటే 7 కార్బన్లు ఉన్నాయి.
సో మనకి ఇక్కడ రెండో స్థానం దగ్గర యాసిడ్ గ్రూప్ వచ్చింది, అంటే సైనైడ్ గ్రూప్ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయి ఉంటుంది. సో తర్వాత మనం హైడ్రాలసిస్ చేస్తే అది యాసిడ్ అయింది, తర్వాత రిడక్షన్ చేస్తే యాసిడ్ గ్రూప్స్ రిడక్షన్లో పాల్గొవు కాబట్టి ఈ హెచ్ఐ రెడ్ ఫాస్ఫరస్తో. సో మనకి ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ ఉంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు IUPAC నేమ్ ప్రకారం మనం యాసిడ్ గ్రూప్ నెంబర్ 1 పొజిషన్ ఇస్తాం, లేకపోతే 1, 2 ఇదే 2 పొజిషన్లో యాసిడ్ గ్రూప్ ఉండేది. సో మనకి రెండో స్థానంలో మనకి COOH గ్రూప్ ఉంది. మనకి స్ట్రైట్ చైన్గా తీసుకుంటే దీని రెండో స్థానంలో మనకి COH గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి సో ద keto group present in fructose at second position. So this reaction indicates the keto group present at second position. సో ఈ చర్య ద్వారా కీటో గ్రూపు ఫ్రక్టోజ్లో రెండో స్థానంలో ఉందని మనకి చక్కగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇది ఈ చర్యలన్నీ ఆధారంగా చేసుకొని మనకు ముందుగా మనం ఏం చెప్పాము, ఈ మనకి ఫస్ట్ చర్య ఎసిటైలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా గ్లూకోజ్లో 5 OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, ఒక కార్బన్ మీద కాదు, అన్ని వేరు కార్బన్ మీద ఉన్నట్టుగా అక్కడ మనకు అర్థమైంది. ఒక కార్బన్ మీద ఉంటే అవి సులువుగా నీటి అణువును తొలగిపోతాయి, అటువంటి హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా వేరు కార్బన్ దగ్గర ఉన్నాయని మనకి అర్థమైంది. ఇకపోతే ఒక కార్బన్ రెండో స్థానంలో కీటో గ్రూప్ ఉందని చెప్పాము. అలాగే హెచ్ఐ రిడక్షన్ చర్య ద్వారా రెడ్ ఫాస్ఫరస్ హెచ్ఐ రిడక్షన్ చర్య ద్వారా 6 కార్బన్లు సరళమాలిక నిర్మాణం ఉన్నాయి. సో 6 కార్బన్లు సరళమాలిక రాశాము. తర్వాత రెండో స్థానంలో కీటో గ్రూప్ ఉందని చెప్పాము. సో దిస్ ఇండికేట్స్ సెకండ్ పొజిషన్ 1 and 2 కార్బన్ ఇది. సో కీటో గ్రూప్ ఉంది. అలాగే 5 OH గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా మనం అన్ని కార్బన్స్ మీద రాసాము. ఒక కార్బన్ మీద ఇక్కడ రెండో స్థానం రాయలేము, ఎందుకంటే కార్బన్ వ్యాలెన్సీ 4 బంధాలు కాబట్టి ఇక్కడ మనం వేయలేము. సో 1, 2, 3, 4, 5 OH గ్రూప్స్ చేసాం. తర్వాత అకార్డింగ్ టు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C6H12O6 ప్రకారం మనం హైడ్రోజన్స్ మనం యాడ్ చేస్తే సో ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ ఈస్ దిస్ వచ్చింది. సో ఇందులో మనం చూసుకుంటే 3 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రక్టోజ్లో ఉండే కైరాల్ సెంటర్స్ ఎన్ని అని మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు. ఎన్ని కైరాల్ సెంటర్స్ ఉంటాయి? 3 కైరాల్ సెంటర్స్ మనకి ఫ్రక్టోజ్లో ఉంటాయి. సో 3 కైరాల్ సెంటర్స్ ఉంటే మనకి ఎన్ని ఐసోమర్స్ వస్తాయి అంటే మనకి 2^3 ఐసోమర్స్ వస్తాయి, స్టీరియో ఐసోమర్స్. అందులో మనకి ఎన్ని వస్తాయి, టోటల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 2^3 అంటే 8 ఐసోమర్స్ వస్తాయి. అందులో ద ఫ్రక్టోజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే రియల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యాబ్సల్యూట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ ఏంటంటే ఇది మనకి మొదటి 1వ కార్బన్ CH2OH CO, నెక్స్ట్ CHOH, థర్డ్ 4th కార్బన్ CHOH. ఇవన్నీ కూడా గ్లూకోజ్ లాగే మిగతాదంతా కూడా C3, C4, C5, C6 అన్నీ కూడా గ్లూకోజ్ లాగా ఉంటాయి. మొదటి 2 కార్బన్ విన్యాసంలో మాత్రమే తేడా ఉంటుంది, మొదటి 2 కార్బన్లోనే తేడా ఉంటుంది ఫ్రక్టోజ్లో. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు వాసజోన్ పరీక్ష చేసి వాళ్ళు దీన్ని ఈ యొక్క C3, C4, C5, C6 సమానంగా ఉన్నాయని వాళ్ళు తర్వాత ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. సో ఇది మనకి ఫ్రక్టోజ్ యొక్క దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రైట్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్ based upon the acetylation process and reduction process and HCN hydrolysis reduction process, and they have concluded that the open chain structure of fructose is this is the structure open chain structure of fructose. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికి కూడా మీకు అర్థమైందని భావిస్తున్నాను. ఈ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఫ్రక్టోజ్ యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఏవైతే రియాక్షన్స్ ఎసిటైలేషన్, రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్, HCN హైడ్రాలసిస్ ఫాలోడ్ బై రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్రక్టోజ్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ 8 ఈజ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ so all the reactions of fructose we covered in this part, so don't miss it. So you can follow my channel regularly, you will get knowledge, and also I will give very good important bits to you for your competitive exams. So thank you all.